Okay, children, take a few minutes and copy down this fast as soon as possible. Right. Yes, Chatura, speak. Okay, and මොකක්ද? මන්නේ උච්ච උෂ්ට කියන්න. එකේ මැසේජ් දාලා හරි හරි. දෙන්න බලන්න යුට්ට. හරි හරි හරි. හරි හරි. ආයෝග ඉවරලා නේද? හරි හරි. උචිත හරි.
Okay, children, I hope that you have finished writing this. Right, now moving on to the last paragraph or the final paragraph, the ways and means of improving English. Ways and means අපි දන්නවා මාර්ග සහ ක්‍රම ඉංග්‍රීසි වැඩි දියුණු කරගන්න තියෙන ක්‍රම සහ මාර්ග කීපයක් අපි සාකච්ඡා කරනවා. Okay, let me share my screen to you now. Let's all read the final paragraph. අපි final paragraph එක හැමෝම කියවමු. As school children, we must identify every opportunity to learn English both inside and outside schools. For that, we have to learn the exact grammar rules and practice the grammar functions whenever and wherever possible. We can organize in groups at schools and try to speak in English with the help of our English teachers. We can also practice speaking English as a hobby. Mass media and social media also help us learn English today. English is not a stranger in the modern world. We should welcome English as a friend. All right, children. As school children, මේ essay එකේ පුරාම as කියන වචනේ අපි දකිනවා as school children. මොකද්ද? Very good. පාසල් සිසුන් වශයෙන් කියන අදහස. As school children. As school children, we must identify every opportunity to learn English, both inside and outside schools. We must identify. Identify ක්‍රියාපද must identify. Identify කියන හඳුනා ගන්නවට අපි හඳුනාගත යුතුයි. පාසල් සිසුන් වශයෙන් අපි හඳුනාගත යුතුයි. As school children, we must identify. මොකක්ද හඳුනාගත යුතු? Every opportunity. සෑම අවස්ථාවක්ම to learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නට සෑම අවස්ථාවක්ම both inside and outside schools. පාසල ඇතුළත වගේම පිටත. පාසල ඇතුළත වගේම පිටත අපිට තියෙන ඕනෑම අවස්ථාවක් අපි හඳුනාගත යුතු වෙනවා. පාසල් සිසුන් වශයෙන්. For that. ඒ සඳහා බලන්න මේ for that වගේ යෙදුම් ඔබට රචනාවක් ලියනකොට ඉතා වැදගත් වෙනවා. For that. We have to learn. We have to learn. ක්‍රියාපදේ තමයි have to learn. Learn කියනවා ඉගෙන ගන්නවට. We have to learn. Have learned නෙවෙයි have to learn. අපිට ඉගෙන ගන්න සිදු වෙනවා. අපි ඉගෙන ගත යුතු වෙනවා කියන අදහස. We must learn කියන අදහස තමයි මේ කියවෙන්නේ. We have to learn the exact grammar rules. මේ වචන ඉතා ඔබ තේරුම් ගත යුතු වෙනවා. මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. The exact grammar rules කියන්නේ exact කියන නිවැරදි grammar rules ව්‍යාකරණ නීති. Exact grammar rules නිවැරදි ව්‍යාකරණ නීති. ඒ වගේම we have to practice. Practice කියන්නේ අපි පුරුදු පුහුණු වෙන්නට ඕනේ the grammar functions. What do you mean by the grammar functions කියන්නේ මොනවද? භාෂාවේ භාවිතයන් grammar functions කියලා කියනවා. දැන් අපි ඉගෙන ගන්න rules කොහොමද අපි ඒ ව්‍යාකරණ රීති ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරනකොට ඒවා functions බවට පත් වෙනවා. grammar functions ව්‍යාකරණ රටා ව්‍යාකරණ විධික්‍රම ව්‍යාකරණ භාවිතයන් grammar functions. Practice the grammar functions. අපිට English grammar භාවිතා කළ යුතු තැන්. අපි දන්නවා විවිධාකාර දේවල් තියෙනවා grammar වල. ඒවා භාවිතා කළ යුතු තැන්. අපි grammar functions විදිහට ඒවා භාවිතා කරන්නේ. grammar functions. grammar rules practice වෙනකොට ඒවා grammar functions වෙනවා. grammar functions. Whenever and wherever possible. This is also very important. Whenever and wherever possible. අපි මේවා කරන්නට ඕන මොන වෙලාවටද? Whenever. සෑම අවස්ථාවකදීම සෑම විටකම and wherever සෑම ස්ථානයකදීම possible හැකි. හැකි සෑම විටකම හැකි සෑම තැනකම කියන අදහසයි මේ කියවෙන්නේ. අපි මේ දේ කළ යුතුයි හැකි සෑම විටකම සහ හැකි සෑම තැනකම. Whenever and wherever possible. ඉතා වැදගත් කොටසක් මේක. Whenever and wherever possible. Next one. We can organize in groups at schools
and try to speak in English with the help of our English teachers. We can organize. We can organize in groups. මොකද්ද we can organize කියලා කියන්නේ? ක්‍රියාපදයට can එකතු වෙලා තියෙනවා. අපිට සංවිධානය කරන්න පුළුවන් කියන අදහස. එහෙම නැත්නම් අපිට සංවිධානය වෙන්න පුළුවන් in groups කණ්ඩායම් වශයෙන්. මේ දවස්වල නම් අපිට එහෙම සංවිධානය වෙන්න බෑ කණ්ඩායම් වශයෙන්. පාසලුත් පහලා තියෙන්නේ. පාසලක් තුලත් අපිට දැන් කියනවා කණ්ඩායම් වශයෙන් ඉන්න එපා කියලා. නමුත් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේදී කණ්ඩායමක් වශයෙන් මේක කරනවා නම් ඊටම ප්‍රායෝගිකයි. ඒකයි we can organize in groups at schools. පාසල් වලදී අපිට පුළුවන් කණ්ඩායම් වශයෙන් එකතු වෙන්න. කණ්ඩායම් වශයෙන් සංවිධානය වෙන්න. And try to speak. ඒ විතරක් නෙවෙයි we can මේ ක්‍රියාපදයටත් can එකතු වෙනවා. can දෙපාරක් දාන්න එකපාරයි දාන්න and කියලා කිව්වට පස්සේ and try to speak English. try විතරක් නෙවෙයි ක්‍රියාපදේ try to speak කියන සම්පූර්ණ කොටස. you can try to speak English. speak in English. අපිට උත්සාහ කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. කොහොමද කතා කරන්නේ? with the help of our English teachers. බලන්න මේ යෙදුමත් අපි ඉතා වැදගත්. with the help of කියන අදහස. with the help of උදව් ඇතිව කියලා අපි කියන්නේ. with the help of our English teachers කිව්වොත් අපේ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරුන්ගේ උදව් ඇතුව අපිට මේක කර හැකියි කියන අදහසයි මේ කියවෙන්නේ. අපිට පුළුවන් කණ්ඩායම් වශයෙන් ඕගනයිස් වෙන්න පාසලේදී and try to speak in English. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන් with the help of our English teachers. කොහොමද කරන්නේ මේක? අපේ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරුන්ගේ උදව් සහිතව, උදව් ඇතිව, උදව් සමග with the help of our English teachers. Right. ඔන්න we can කියලා දෙකක් විතර කිව්වට පස්සේ ඊළඟට අපි we can also කියලා දානවා. we can practice නෙමෙයි we can also practice. මොකද මේ දේත් අපිට කරන්න පුළුවන් කියන දහසයි කියන්නේ. we can also practice speaking English as a hobby. අපිට පුළුවන් right yes අපිට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණු කරන්න. we can also practice අපිට කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමත් පුහුණු වෙන්න පුළුවන් අපිට කොහොමද? as a hobby. as a hobby කිව්වොත් විනෝදාංශයක් වශයෙන් මේක ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. as a hobby ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය හදන්න, තමන්ට සිංහලෙන් එන අදහස් ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන් වාක්‍ය බවට පරිවර්තනය කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් හොබි එකක් විදියට ඔයා නිකම්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. ඒකයි මේ කියන්නේ. English as a hobby. as a hobby. Next one. Mass media and social media also help us learn English today. Mass media and social media. ඔන්න මීඩියා වර්ග දෙකක්. අපි අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕනේ. mass media කියන්නේ මොනවද? ජනමාධ්‍ය. mass media කිව්වොත් ජනමාධ්‍ය. රූපවාහිනිය, ගුවන්විදුලිය ඇතුළු, පුවත්පත් ඇතුළු බොහෝ දේවල් වලට අපි කියන ජනමාධ්‍ය කියලා. ඒ වගේම social media ඔබ දන්නවා Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp වගේ දේවල් අපි කියනවා ඒවට සමාජ මාධ්‍ය කියලා. මාධ්‍ය වර්ග දෙකයි mass media and social media. සමාජ ජාල කියලා අපි කියමු. very good. mass media and social media. ජන මාධ්‍ය සහ සමාජ ජාල also help us. ඒවත් අපිට උදව් කරනවා. අන්න also කියන නැවතත් යොදනවා. also help us. ඉංග්‍රීසි ගුරුවරු විතරක් නෙවෙයි මේවත් අපිට උදව් කරනවා. also help us learn English today. අපිට උදව් කරන්න learn English today. මෙතන to learn English today කියලා දාන්නත් කමක් නැහැ. to නැතුවත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. to learn English today. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නට උදව් කරනවා අපිට අද වෙනකොට අපිට උදව් කරනවා ඒගොල්ලෝ. ඔන්න බලන්න I have concluded my essay with a nice idea. Let's all read it. අපි මේක හැමෝම කියමු. English is not a stranger in the modern world. We should welcome English as a friend. ඔබ ඕන කෙනෙකුට මේක තේරුම් ගන්න ලේසි. English is not a stranger. English is නෙවෙයි, English is not. English කියලා කියන්නේ මෙහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි. කොහොම කෙනෙක් නෙවෙයිද? A stranger. What do you mean by a stranger? Stranger කියන්නේ අමුත්තා. අමුතු පුද්ගලයා. නාදුරන පුද්ගලයාට අපි කියනවා stranger කියලා. English is not a stranger. English කියලා කියන්නේ අමුත්තෙක්, නාදුරන පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි in the modern world. වත්මන් ලෝකේ. වත්මන් ලෝකේ ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ නාදුරන පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. නාදුරන දෙයක් නෙවෙයි. English is not a stranger in the modern world.
We should welcome English as a friend. We should welcome. Welcome කියනවා. පිළිගන්නවාට. We should welcome. We should. Oh, අපි පිළිගත යුතුයි බහරගත යුතුයි English. ඉංග්‍රීසි බහරගත යුතු කොහොමද අපි පිළිගත යුතු as a friend. මිත්‍රයෙක් වශයෙන් යාළුවෙක් වශයෙන් අපි ඉංග්‍රීසි කියන කෙනා welcome කරන්න ඕනේ. We should welcome English as a friend. So this is how I have put an end to my essay. හොඳයි බලන්න මම මගේ රචනාව මේ ආකාරයෙන් අවසන් කරලා තියෙනවා. ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් මේ වගේ රචනාවක් ඉතා සරලව ලියා ගන්න. right. එහෙනම් මම නැවත screen sharing මම මුලට යනවා. right. I will allow you to write this essay. Start now. පටන් ගන්න හැමෝම.
All right, children. I guess that everyone has finished writing this. හැමෝම ලියලා ඉවරයි කියලා මම හිතනවා. All right, now that we have finished writing this essay, let's all move on to the next one. අපි ඊළඟකට යමු යමු. තව කාට හරි ලියා ගන්න බැරුණා නම් පොඩ්ඩක් කියන්න. chat box එකට දාන්න message එකක් මම ඉක්මනට share කරන්නම් screen එක. If anybody was not able to write it, if anybody did not manage to write something, please I want to know who is this that I can see by the name Taru. Taru, what is it? Who is it? I think you are raising your hand, I think, to say ask something. All right, yes. Okay. Okay. There are some students who could not write some part of it. Okay. I'll be sharing it for you. Okay. Please try to write it soon. ඉක්මනට ලියාගමු අපි. මම හිතනවා හැමදෙනාටම තේරුණා ඇති රචනාවක් හරියට කියලා දෙන්න ආසන්න වශයෙන් පැයකට වඩා කාලයක් ගත වෙනවා. හරියට කරන්න. මොකද මේ 16 වෙනි ප්‍රශ්නය කියලා කියන්නේ මම මගේ පන්තිවල ඊටාම පැහැදිලිව සහ වැඩි අවධානයකින් යුතුව කරන ප්‍රශ්නයක්. 16 වෙනි ප්‍රශ්නය ඊටා වැදගත් ප්‍රශ්නයක් අපිට. මොකද බොහෝ අවස්ථාවල ලකුණු 5 ප්‍රශ්න මේ මත ඉඳගෙන අපිට මේ ගමන යන්න අමාරුයි. ලකුණු 15ක් හිමි වෙන මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි බලන්න ඕනේ. වැඩි අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. ඒකයි මම ග්‍රැමර් වලට වෙනම ක්ලාස් එකක් ආරම්භ කරේ මේ රචනා පිළිබඳවත් යම්කිසි අදහසක් ඇතිව අපි හරියට ග්‍රැමර් සාකච්ඡා කරොත් ග්‍රැමර් ඉගෙන ගත්තොත් ඕනම කෙනෙකුට මේ වගේ රචනාවක් ලියා ගන්න එක අමාරු නෑ. ඉතා සරල ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටා ටිකක් තමයි මේ රචනාව තුළ ඔයාලා දැක්කේ. ඒ වගේම ක්‍රියාපද අපි ගත්තොත් එimhe ඉතා සරල ක්‍රියාපද තිබුණේ. ඕනම කෙනෙකුට නැවත කියවලා මතක් කරගන්න පුළුවන්, මතක තියාගන්න පුළුවන් රචනාවක් මේක. Please tell me whether you have finished writing this at least now. අවම වශයෙන් දැන් ඉවරයි නම් පොඩ්ඩක් මට කියන්න. අවස්ථාව දුන්නා කට්ටියට ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච අයට. එයාලා කියන්න ඕනේ දැන් ඉවරයිද කියලා. තව ලියන්න අවශ්‍යද වෙලාව. Okay. All right, I understand that now all of you have finished. හොඳයි. හැමෝම ලියලා ඉවරයි කියලා දැන් හිතන්න පුළුවන්. All right, children. Now we have to move on to the next part of this question. 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ තව කොටසකට අපි යමු. Another option. ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත මත මේක කරන්නත් පුළුවන්. අපිට අපි දැන් කරේ newspaper article එකක්. නමුත් newspaper article එකක් කියලා කියන්නේ තව පැත්තකින් ගත්තොත් essay එකක් රචනාවක්ම තමයි. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඊළඟට speech එකක්, essay එකක්, එහෙම නැත්නම් narration, එහෙම නැත්නම් story එක උනත් අපිට ලියන්න පුළුවන්. මට ඉක්මනට කියන්න chat box එකට දාන්න. chat box එකට ඉක්මනට දාන්න අපි කොහොමද මොකක්ද ඊළඟට කරන්න පුළුවන් ස්ටෝරි එක කරන්න පුළුවන් අවසානයේ ඔප්ෂන් එක ස්ටෝරි එකක් ලියන විදිය අතීත කාල ක්‍රියාපද රාශියක් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් ස්ටෝරි එකක් කතන්දරයක් කියන්න. එහෙම නැත්නම් ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තමයි next option will be option B. Imagine you are the president of the nature club. Write a speech you would make at the school assembly on school property belongs to all of us. Imagine you are the president of the nature club. ඔයා imagine කරගන්න ඕනේ
ඔයා හිතින් හිතා ගන්න ඕනේ. imagine කියලා කියන හිතින් මවා ගන්නවට, හිතින් හිතා ගන්නවට you are the president of the nature club. ඔයා තමයි nature club එකේ president of the nature club. සභාපති මොකේද? of the nature club. පරිසර සංගමයේ සභාපති. Write a speech you would make at the school assembly. Write a speech. ඔයා කරන්න ඕනේ කතාවක් ලියන්න ඕනේ that you would make at the school assembly. ඔයා ස්කූල් ඇසෙම්බලි එකේ පාසල් උදේ රැස්වීමේදී කරන කතාවක් ඔයා ලියන්න ඕනේ. ඒ කතාව තියෙන්න ඕනේ on කුමක් ගැනද? School property belongs to all of us. School property කියලා කියන්නේ මොකක්ද? පාසල් දීපල. පාසල් දීපල. School property. Property කියලා කියන අපි දීපල වලට. School property belongs to all of us. Belongs to කියන්නේ අයත් වෙනවා කියන අදහස. අයිති අයත් වෙනවා කියන අදහස. All of us කියලා කියන්නේ අපි හැම දෙනාටම. පාසල් school property පාසල් දීපල අපි හැමෝටම අයිති කියන අදහසයි කියවෙන්නේ. Under that topic you have got 3 guidelines as this. First one, some school property, example furniture, taps, like that. You have to mention in the first paragraph what are the school property, namely මොනවද නම් වශයෙන් ගත්තොත් school property කියලා කියන්නේ පාසල් දීපල කියලා කියන්නේ. Some examples are provided. Furniture, taps. Furniture කියලා කියන්නේ ගෘහ භාණ්ඩ ඒක නැත්නම් ලී බඩු කියලා අපි කියමු. ඒ කියන්නේ ඔය ඩෙස්ක් පුටු, අල්මාරි වගේ දේවල්. ඒවා තමයි furniture. ඒ වගේම school taps එහෙම අපි ගත්තොත් එහෙම ඒවත් school property. හරි. ජල නාල මාර්ග සියල්ලක්ම වෙන්න පුළුවන්. මේ විතරක් නෙවෙයි මානව සම්පද සහ භෞතික සම්පද, human resources, physical resources හැම දෙයක්ම ගන්න පුළුවන් පාසල් property විදිහට. අපි ගොඩක් වෙලාවට හානි කරන්නේ මානව සම්පතට නෙවෙයි භෞතික සම්පත් වලට. පාසලේ තියෙන ගස්වැල් පවා ඒ ප්‍රොපර්ටි වලට අයිති වෙනවා. අපි හිතන්නේ ඩෙස්පුටු විතරයි කියලා. එහෙම නෑ. පාසලේ තියෙන අඹ ගස් වලට එහෙම ළමයි ගල් ගහනවා අපි දන්නවා. පොළු ගහනවා. ඒවත් ස්කූල් ප්‍රොපර්ටි කියලා හඳුනා ගන්න ඕනේ. Some damages done. Second guideline says some damages done. Damages කියන්නේ ඔයා කරන හානි. ඔයා කරනවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ ළමයි සහ අනිකුත් පාර්ශව කරන හානි මොනවද? damages. done කියලා කියන්නේ කරන හානි. some damages done. කරන හානි මොනවද? ඒවට. How to prevent people from doing those damages. How to prevent කොහොමද prevent කරගන්නේ? prevent කියනවා වළක්වා ගන්නවාට. කොහොමද වළක්වා ගන්නේ? කොහොමද වළක්වා ගන්න කියන එකත් ඔයාගේ ඊළඟ පැරග්‍රාෆ් එකේදී කියන්න ඕනේ. Right. Right, yes. Okay, Chatura, I also agree with you. There was no concern over the word limit of my essay when I was writing that. මගේ essay එකේ පොඩි word limit එක ගැටලුවක් තියෙනවා. වචන 250 ලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. 260 ගාණක්. As you have counted and let me know. Okay, but that's not a good thing. It's not nice to exceed the word limit always. You must be able to manage your essay in 200 words maximum. 200, 210, 220 maximum will be okay. Otherwise, not more than that. Yes, Chatura, I agree with you. Good that you put it in the chat box. හොඳයි. ඒක chat box එකේ දාපු එකත් හොඳයි. මගේ essay එකේ වචන තියෙනවා 260 ගාණක්. 260 ගාණක් කියලා කියන්නේ එතන අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයක වචන ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා එතන. නමුත් මේ වගේ කරුණු කාරණා රාශියක් ඔයාලට දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 260 ගාණක් දුන්නොත් 200 කියන සීමාවට ඔයාලා එයි කියලා හිතාගෙන. එතකොට කරුණු වැඩියෙන් දුන්නොත් තමයි වැඩි කරුණු වලින් කරුණු 10ක් දුන්නොත් ඔයාලා 5ක් හරි මතක තියාගනී කියලා හිතනවා මම. නැත්තම් word limit එක නම් ටිකක් වැඩි තමයි. Yes, okay. That's agreeable. Okay, Chatura. Thank you. And yes, now we are going to write this essay. අපි දැන් බලමු මේ essay එක ලියන්න.
Right. Right now, let me share my screen to you. This is about